Hello everyone, welcome to the new session of Social Science. I am Kavita here with a new lesson from Geography part, class 9. That lesson name is Mineral Resources. So as we know, we discussed about so many concepts about Karnataka state geography, isn't it? Yes. So Karnataka has rich biodiversity zone and Karnataka is well placed for all the sector. So especially for the water resources system, we discussed in a previous video, land resources, physiographic divisions, climatic condition, soil, natural vegetation. In the same way, Karnataka has rich and different mineral resources. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು very rich in the mineral resources. Among them, iron ore, gold, manganese, copper, bauxite, and granite are the important minerals in Karnataka. So, mineral resources play a significant role in the economical development of the state because mineral is very essential for all the sector. So, it's very essential for all the field and all the sector. So in Karnataka, it means from mineral resources, we are going to learn the major mineral resources of Karnataka state. Those are iron ore, manganese, bauxite, and as well as gold. So these are the minerals, are very important minerals in Karnataka. So let's start our class with the iron ore. So everyone would have heard the name iron ore. It's very essential for in all the sector. So iron ore is one of the raw material for iron and steel industry. So iron ore is one of the most important raw material for iron and steel industry. So iron ore is most important it's very important as a raw material for iron and steel industry. So Karnataka has vast reserves of magnetite and hematite grade iron ore. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಮಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಇವೆರಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಒಡಿಸ್ಸಾ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಒಡಿಶಾ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬಿಣ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಡಿಸ್ಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದೇರ್ ಆರ್ 75 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಮೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? 75. ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಓರ್ ಟೋಟಲ್ 63% ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಓರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹೈ ಗ್ರೇಡ್ ವೆರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್. ಸೊ 63% ಆಫ್ ದ ಐರನ್ ಓರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ distribution of iron ore in Karnataka. Iron ore is mainly distributed in the districts of Ballari, Chikmagalur, Bagalkot, Chitradurga, Tumkur, Shivamogga, Dakshina Kannada, Uttara Kannada and Gadag. Among them, Ballari has the rich deposit and they are mainly found in Hospet and Sandur areas. It means ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹೊಸಪೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಡೂರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೂರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಓರ್ ಭಾಳ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
And iron ore is extracted at Donimalai, Vibhutigudda, Belegal, Kumaraswamy Hill, Timmapanagudi, so they Ramdurga Hills. And next district is Chikmagaluru. So Chikmagaluru district occupies the second position, the production of iron ore. Iron ore is found in the Baba Budangiri Hills, Kemmanagundi, Kudremukh, Gangamola, Kalhatagiri and other hill rocks. With a view to protecting biodiversity, the Supreme Court has ordered mining to be stopped at Kudremukha, which has national park. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ. ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸೋದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಕುದುರೆಮುಖ. ಅಂದರೆ ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್, ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ಹೊಸದುರ್ಗ ಆಫ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್, Bagalkot and Chikmagalur also. The iron ore produced in the state is supplied to the iron and steel factory at Bhadravati and the Jindal Vijayanagar iron and steel factory near Ballari. Only iron ore produced ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ದ ಜಿಂದಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವಿಜಯನಗರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಐರನ್ ಓರ್. And the next move on, another important mineral resource, that is manganese. So manganese ore is mainly found in oxide from in the sedimentary and the metamorphic rocks. It is used as an alloy in the manufacture of steel to increase its hardness. Manganese is most important ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಅಂಶ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ಟೀಲ್ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಜರ್ಮನಿ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ paints. Hence it is known as the jack of all the trades. Yes, manganese is called the jack of all the trades. ಮ್ಯಾಗನೀಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಲೋಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವಸ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಪೇಂಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಜಾಕ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ next here, the distribution of manganese. So deposit of manganese ore are mainly in Karnataka. Overall 27% of the manganese distribution in Karnataka. So Karnataka again gets second position after Odisha in the production of manganese. Same here, manganese also Karnataka state gets second position next to Odisha. And the distribution of manganese are found in the areas where iron ore is found. See, ಕಬ್ಬಿಣ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಿತ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗನೀಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. The districts are Ballari. Sandur in Ballari district is an important producer of manganese, and total 90% of the manganese ore of the state. So total it produce ಅಂದರೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 90% of manganese ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And other main manganese ore mining centers are Kumsi, Shankaragudda, Hosahalli in Shivamogga, and Chitradurga district, Tumkur, and Sirshi Taluk, Sufa in Uttara Kannada district, and Dharwad also, Vijaypur, Chikmagalur. And major portion of the state manganese produced in export to Japan, China and other countries. ಎಸ್, ಈ ಮ್ಯಾಗನೀಸ್ನ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ
ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಅದು ನೇಷನ್ ಯಾವು? ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್. So bauxite ore is most important used in the preparation of aluminium. It means bauxite is one of the raw material for aluminium industry. It is also used in the manufacture of cement, steel, electric wires. Hence demand is very increasing. So bauxite ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಓರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಉಡುಪಿ. ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ is the leading bauxite producing district in Karnataka. Which district is the leading the production of bauxite in Karnataka? That is Belagavi. Here one thing observed, iron ore and the manganese, Ballari district gets first place in the production of iron ore and as well as manganese. But here change. Belagavi district is the first district the production of bauxite in Karnataka. And there are bauxite mines in Belagavi and Khanapur taluks. ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಖಾನಾಪುರ ಅಂತ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಓರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಪನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್, ಐ ಥಿಂಕ್ gold is very very important for human beings, isn't it? Yes, it's very essential. So it's very costliest mineral resources in the earth. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಯಾವುದಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅತಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ರೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮೆಟಲ್. ಇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಂದರೆ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಕೈ ಬಿಕಾಸ್ we have seen our life, we are hearing about gold rate also in our life. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ರೇಟ್ ದಿನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೀಪ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಿನರಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರದ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಎಸ್, ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 80% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ? ದಟ್ ಈಸ್ 80%. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So the land of gold, because 80% of the total gold is there in Karnataka, so that it is called the land of gold. And gold is mined in Karnataka from ancient time. It is not recently. However, gold mining was begun on the large scale in 1880 by John Taylor, and this is the reason for the establishment of KGF in 1885. Yes, John Taylor ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ KGF, ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಕೋಲಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1880. ಸೊ ಇನ್ 1885 ಇಟ್ ಮೀನ್ 1885 ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾನ್ ಟೇಲರ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀಸನ್ನೇ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ KGF ಯಾವಾಗ 1885. ಹಿಯರ್ there are 4 important mines in the Kolar gold field. 4 important mines ಬರ್ತವೆ. They are ನಂದಿದುರ್ಗ, ಉರಿಗಂ,
Champion Reef and Mysore mines. Available Nandidurga, Origam, Champion Reef and Mysore mines. Among them, Champion Reef is the deepest gold mines in Karnataka. ಅತಿ ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೈನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೀಫ್. ಟೋಟಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್ 3217 meters. The gold deposit in these mines is almost due to the continuous mining for many years. Now they are not working. ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಟ್ ಹಟ್ಟಿ. ಇದೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಟ್ಟಿ ಎಟ್ ರಾಯಚೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್. At present, Hatti in Raichur district is the biggest gold mine in India. Lots of gold is produced here, and gold is also produced in the Tumkur, Bailar in Tumkur district, and Anjana Halli near Shira. Another place with a gold deposit are at Gadag district and Hassan district and etc. So by this concept, today we have completed our session from geography part. So thank you and have a nice day.